اور کالو کوا بیٹھے ہوتے ہیں تبھی وہاں پہ ایک نیلے رنگ کی چڑیا آتی ہے اور وہ آ کے ٹونی چڑیا سے کہتی ہے ٹونی بہن، آپ کو مہاراج نے یاد کیا ہے، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو تم جاؤ اور ان کی بات سن کے آؤ۔ تبھی ٹونی چڑیا کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں اور جا کے مہاراج کی بات سنتی ہوں۔ پھر نیلی چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور کالو کوا بولتے ہیں ٹونی چڑیا، کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ میں نے مہاراج کو کب سے دیکھا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں مہاراج کا دیدار کر لوں۔ تبھی ٹونی چڑیا کہتی ہے ہاں تم آ جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر وہ دونوں مہاراج کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جب مہاراج کوے کو دیکھتا ہے ٹونی چڑیا کے ساتھ تو مہاراج کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹونی چڑیا، میں نے تمہیں صرف اکیلے آنے کو کہا تھا، ساتھ میں تم کوے کو کیوں لائی ہو؟ تبھی ٹونی چڑیا کہتی ہے مہاراج، یہ میرے ساتھ آنے کی ضد کر رہا تھا، اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو مہاراج کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں نے اس لیے اس کو آنے دیا۔ تبھی کوا بولتا ہے ہاں ہاں مہاراج، ٹونی چڑیا صحیح کہہ رہی ہے، میں چاہتا تھا کہ میں نے کب سے آپ کو دیکھا نہیں، میں چاہتا تھا کہ میں آپ کا دیدار کر لوں۔ تبھی مہاراج بولتے ہیں ٹھیک ہے، اب تم نے میرا دیدار کر لیا ہے تو یہاں سے چلے جاؤ اور جا کے اپنا کام کرو۔ بلکہ تم نے کیا کام کرنا ہے، تم تو لوفر ہو، آوارے ہو، تم بس ادھر ادھر پھرتے رہتے ہو، تمام جنگل کے پکشیوں کو تم نے ذلیل کیا ہے۔ میری نظروں سے سامنے ہٹ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ مہاراج کوے کی بہت بےعزتی کرتے ہیں۔ تبھی کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تبھی مہاراج چڑیا سے کہتے ہیں ٹونی چڑیا سے کہتے ہیں دیکھو ٹونی چڑیا، آج میں آپ کو بہت ہی مشکل کام دے رہا ہوں۔ جیسا کہ تمہیں پتہ ہے انگوروں کا موسم آنے والا ہے، تو میں چاہتا ہوں تم اپنے کھیت میں انگور اگاؤ، اور مجھے انگور بہت پسند ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو انگور میں کھاتا ہوں نیلے رنگ کے، تم وہی اگاؤ، وہ میرے پسندیدہ ہیں۔ مجھے نہیں پتا، تم جتنی محنت کرو، جتنا خرچہ آئے، میں تمہیں دوں گا، اس سے دگنا دوں گا، میں اس کو بہت اچھی قیمت دوں گا۔ تبھی رونی چڑیا کہتی ہے مہاراج، یہ تو میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آپ میرے کھیت کے انگور کھائیں گے۔ میں ضرور آپ کے لیے نیلے رنگ کے انگور اگاؤں گی۔ چڑیا یہ کہہ کے چلی جاتی ہے۔ پھر مہاراج بیٹھے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کوا کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرے گا، مجھے اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تبھی ٹونی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ جب وہ جاتی ہے تو کوا پھر آ جاتا ہے ٹونی چڑیا کے پاس اور کہتا ہے ٹونی چڑیا، سناؤ تمہارا کیا نیا فریضہ ہے، مہاراج نے تمہیں کیا کہا ہے؟ ٹونی چڑیا بہت بھولی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے مہاراج نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم اپنے کھیت میں نیلے رنگ کے انگور اگاؤ گی، جو کہ بہت مزیدار ہوتے ہیں اور مجھے بہت پسند ہیں۔ تبھی کوا کہتا ہے ہاں ہاں، یہ تو تمہارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ مہاراج تمہارے انگور کھانا چاہتے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ 6 دنوں بعد ٹونی چڑیا کا انگوروں کا باغ تیار ہو جاتا ہے۔ اس پہ میٹھے میٹھے رسیلے انگور لگ جاتے ہیں۔ اب ٹونی چڑیا چاہتی تھی کہ وہ یہ انگور جلدی سے توڑے اور مہاراج کو بھیج دے تاکہ اس سے خوب منافع کما سکے۔ تو ٹونی چڑیا اپنے انگور توڑنے لگتی ہے۔
وہ توڑتے توڑتے اپنے انگور توڑتی رہتی ہے اور اس کو ایک بوری میں پھینکتی ہے۔ اس طرح وہ ایک بوری بھر لیتی ہے۔ اب ٹونی چڑیا وہ بوری اپنے گھر لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں صبح اس انگور کی بوری کو مہاراج کو پیش کروں گی اور وہاں سے خوب پیسے لوں گی۔ اتنے میں کالو کوا آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ ٹونی چڑیا اب سامان پیک کر کے بیٹھی ہے، یہ ابھی جائے گی اور مہاراج سے خوب منافع لے گی۔ تو وہ کہتا ہے دیکھو چڑیا بہن، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن تم جو بوری میں یہ انگور لے جا رہی ہو یہ بہت تھوڑے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تمہیں 2 بوری لے جاؤ تاکہ تمہیں زیادہ پیسے ملیں۔ پھر ٹونی چڑیا کہتی ہے ہاں تم صحیح کہتے ہو، اگر میں 2 بوری لے جاؤں گی تو مجھے زیادہ پیسے ملیں گے، لیکن اب میں تھک چکی ہوں، میں 2 بوری نہیں توڑ سکتی، فی الحال تو میں اتنا ہی کر سکتی ہوں۔ پھر کوا بولتا ہے اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، میں تمہارے ساتھ آتا ہوں اور تمہارے ساتھ انگور توڑاؤں گا، اس سے ہم جلدی سے ایک اور بوری بھر لیں گے۔ تبھی ٹونی چڑیا مان جاتی ہے اور جب وہ جاتے ہیں انگور توڑنے تو ٹونی چڑیا ٹوکری میں سے انگور توڑ رہی ہوتی ہے۔ تبھی کوا کہتا ہے یہی صحیح موقع ہے، اس کو ادھر ہی مار دیتا ہوں اور اس کے انگور لے لیتا ہوں اور جا کے مہاراج کو پیش کروں گا اور خوب پیسے لوں گا۔ تبھی یہ سوچنے کے بعد اس پہ فٹک سے حملہ کرتا ہے اور بیچاری ٹونی چڑیا کو وہیں پہ ڈھیر کر دیتا ہے۔ ٹونی چڑیا وہیں پہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور کوا اس کی انگوروں کی ٹوکری لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تبھی وہ اس کے گھر آتا ہے ٹونی چڑیا کے اور وہاں سے اس کی بوری اٹھاتا ہے اور مہاراج کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جب مہاراج دیکھتے ہیں کہ کوا انگور لایا ہے تو وہ بالکل حیران ہوتا ہے اور مہاراج کہتے ہیں تم اس بوری میں انگور لائے ہو، میں نے تو ٹونی چڑیا کو کہا تھا۔ کوا چلاکی سے کہتا ہے آج ٹونی چڑیا کی طبیعت خراب تھی تو اس نے مجھے کہنے کو کہا ہے کہ میرے جا کے انگور لاؤ۔ اتنے میں ٹونی چڑیا خون سے لت پت آ جاتی ہے اور مہاراج سے کہتی ہے مہاراج اس کوے نے میری انگوروں کی بوری چھین لی اور مجھے مارا۔ تبھی مہاراج کو اس پہ بہت غصہ آتا ہے۔ مہاراج چڑیا کو بہت سے پیسے دیتا ہے اور کالے کوے کو قید کر دیتا ہے ایک پنجرے کے اندر۔ اس طرح کوے کو اس کی کیے کی سزا مل گئی۔ آخرکار اس کہانی کا نتیجہ یہ نکلا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، برا کرو گے تو برا ہی ہوگا۔ کبھی گوری کبھی دیکھو باہر کتنی مزے کی بارش ہو رہی ہے۔ اب برسات کا موسم آیا ہے، بارش کے بعد ہمارے جنگل میں بہت سے پھول کھلیں گے، بہت سے نئے پھل اگیں گے، پھر ہم خوب موج مستی کریں گے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جائے گا۔ کالو جی آپ صحیح کہتے ہو، یہ بارش کا موسم بہت پیارا ہوتا ہے، لیکن پیارا اس وقت ہوتا ہے جب گھر میں کھانے کو کچھ ہو۔ جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو تو یہ موسم کیسا پیارا۔ میں تو کہتی ہوں ایسا موسم کبھی نہ آئے۔ اور تم جیسا آلسی بندہ مجھے ملا ہے جو کہ بارش کے دنوں کے لیے دانا بھی اکٹھا نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں میری قسمت ہی خراب ہے کہ مجھے تم جیسا شوہر ملا۔ دیکھو گوری کوی، تم تو سارا دوش مجھے ہی دے رہی ہو، میں تو سارا دن محنت کر کے تمہارے لیے کچھ نہ کچھ لاتا تھا، تمہارا پیٹ بھرتا تھا، لیکن تم تو اتنی آلسی ہو کہ پورا دن ہی سوتی ہو، رات بھی سوتی ہو، سونے کے علاوہ تم کچھ کرتی ہو تو مجھے بتاؤ۔
अगर तुम मेरा साथ देती तो हम बारिशों के दिनों के लिए कुछ न कुछ तो इकट्ठा कर ही लेते। अब भूख से मर जाओ। देखो मेरी शहजादी, बाहर बिल्कुल नहीं जाना, बाहर बारिश हो रही है। अगर तुम बारिश में भीग गई तो तुम्हारे पंख गीले हो जाएंगे, तुम्हारा सारा जिस्म गीला हो जाएगा और तुम्हें बुखार हो जाएगा। इसीलिए बारिश के बाहर मत जाना। मामा, इतनी मजे की बारिश हो रही है, आप मुझे बाहर ही नहीं जाने देते। बुखार होता है तो हो जाए, फिर कुछ दिनों बाद सही हो जाएगा, लेकिन मुझे तो बाहर बारिश में भीगना है। इतनी मजे की बारिश हो रही है। देखो बेटा, अभी आप तुम छोटी हो, अगर तुम्हें बारिश की वजह से ठंड लग गई तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है, तुम मर भी सकती हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम इधर ही अंदर से ही देख के मजे करो। कालू कवे, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो बहुत सख्त भूख लगी है। ये लड़ना बंद करो और मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। देखो गोरी कवि, मैं अब इस बारिश के अंदर तुम्हारे लिए खाना कहाँ से लाऊं? मुझे खुद भी तो भूख लगी है, मैं भी तो बैठा हूँ। बस 2-4 दिन की बात है, बारिश रुक जाएगी तो फिर मैं तुम्हारे लिए दाना लाऊंगा। तब तक तुम अपनी भूख पे काबू रखो। कालू कवे, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। अगर हम ऐसा करें तो हमें दाना मिल सकता है। अगर हम टोनी चिड़िया के पास जाके ये कहें कि तुम्हारा दोस्त तोता कह रहा है कि मेरे दाना बारिश की वजह से भीग गया है, अब वो दाना खाने के काबिल नहीं रहा, तो तुम उसके लिए दाना दे दो। गोरी कवि, तुम सही कहती हो, ये आइडिया तो काम करेगा। मैं टोनी के पास जाता हूँ और उसे जाके कहूँगा कि तुम्हारा दोस्त तोता भूखा पड़ा है, वो दाना मांग रहा है, उसके लिए कुछ दाना दे दो। उसका दाना बारिश में भीग गया है, वो तो खाने के काबिल नहीं रहा, तो तुम तोते के लिए मुझे दाना दे दो। फिर हम वो दाना खूब पेट भर के खाएंगे और बारिश भी तब तक रुक ही जाएगी। जैसा ही मौसम सही होगा तो हम अपने लिए बहुत सा दाना जमा कर लेंगे। देखो बेटी, मैं तुम्हें आज एक बात बता रही हूँ। ये बात मेरी अम्मी ने मुझे बताई थी और आज उस बात का मुझे बहुत फायदा हुआ है। मामा मम्मा, मुझे बताओ, आपकी मम्मा ने आपको क्या कहा था जो आप मुझे बताना चाहती हो? जल्दी से बताओ ना। देखो शहजादी, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, इस बात को अपने पल्ले बांधना। मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम्हें मुश्किल वक्त के लिए घर में दाना इकट्ठा करके रखना है। मैं तुम्हारे लिए अलहदा से दाना इकट्ठा करती थी और बारिश के मौसमों के लिए अलहदा दाना इकट्ठा करती थी। ये बारिश का जो कि मौसम होता है, इसका कोई एतबार नहीं होता कि बारिश कब तक चलती रहे। तुम ये बात जेल में रख लो, ये बारिश का जो कि मौसम है, ये बहुत मजेदार होता है। इसको देखने में और इंजॉय करने में बहुत मजा आता है, लेकिन अगर हमारे पास दाना ना हो तो ये मौसम हमें बहुत गंदा लगता है। हमें ये मौसम बिल्कुल पसंद नहीं आता। हम कहते हैं कि कब ये मौसम खत्म होगा और हम दाना लेने जाएंगे। बारिश के दिन हमें भूखा रहना पड़ता है। अगर तुम मेहनत करोगी, बारिश के वक्त के लिए दाना इकट्ठा करोगी, तो तुम्हें ये मौसम अच्छा लगेगा और तुम घर बैठे आराम से अपना पेट भर लोगी और तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ जी मामा, आप सही कहती हो। ये मौसम बारिश का बहुत मजे का होता है अगर हमारे पास दाना हो तो। अगर अब हमारे पास दाना ना होता तो हम तो ये इंतजार कर रहे होते कि बारिश कब रुकेगी और हम कब दाना खाएंगे। अब मुझे समझ में आया,
जब मैं बड़ी होंगी तो मैं आपकी तरह दाना पहले से इकट्ठा करके रखूंगी। इतनी देर में वहाँ कौवा पहुँच जाता है और कौवा वहाँ पहुँच जाता है और टोनी चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, बारिश का मौसम कैसा लग रहा है? देखो, हमारे जंगल में बरसात हो चुकी है। बरसात के बाद क्या खूब फूल खिलेंगे, फल उगेंगे और बहुत सा दाना पैदा होगा जिसको हम पेट भर के खाएंगे। हाँ कवे भैया, तुम सही कहते हो। जब बारिश के बाद हर तरफ सब्जा सब्जा हो जाएगा, हर तरफ फूल खिलेंगे, फल उगेंगे और बहुत सा दाना पैदा होगा और हम ये दाना खूब खाएंगे और मजे करेंगे। हाँ चिड़िया बहन, तुम सही कहती हो। जिनके पास दाना होता है वो तो खूब मजा करते हैं, लेकिन जिनके पास दाना नहीं होता वो तो बारिश रुकने का इंतजार करते हैं कि कब बारिश रुकेगी और वो दाना खाएंगे। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो दाना तो इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। अब तुम्हारे दोस्त को ही देख लो, उसने बारिश के मौसम के लिए खूब दाना इकट्ठा किया, लेकिन उसने जो दाना इकट्ठा किया वो तो खिड़की के पास रख लिया। जब बारिश आती रही तो उसके दाने के ऊपर खिड़की से पानी दाखिल होता रहा और उसका दाना सारा भीग गया। अब जब तक वो दाना खुश्क नहीं होगा तब तक वो तो खाने के लायक नहीं है। अगर खाओगे तो बीमार हो जाओगे या फिर मर जाओगे। दाना इकट्ठा करने से ज्यादा है जो है उसको संभाल के रखना चाहिए। और कुछ गीला दाना खाया है जिसकी वजह से अब बीमार हो गया है, तो उसने अब मुझे आपके पास भेजा है और कह रहा है कि जाके मेरी दोस्त चिड़िया से कुछ दाना लाओ। तो मैं आपके पास आ गया। आप मुझे तोते के लिए, आपके दोस्त तोते के लिए कुछ दाना दे दो। हाँ कवे भैया, ये लो, तुम मेरे दोस्त के लिए ये दाना ले जाओ। बारिश रुकने तक ये दाना उसके लिए काफी रहेगा। हाँ, उससे कहना कि पेट भर के एक बार ही मत खा देना, इसको थोड़ा थोड़ा करके खाना ताकि बारिश के रुकने तक ये दाना खत्म हो जाए। मम्मा, सच में अंकल तोता बीमार हो गए हैं और उनके जो के दाना है वो भीग गया है। आपने ये तो बताया ही नहीं कि हमें दाना संभाल के रखना चाहिए, वो भीगे नहीं। अगर दाना भीग जाए तो हम उसको खा नहीं सकते। हाँ बेटा, तुम सही कहती हो। मैंने आपको ये बिल्कुल नहीं बताया कि दाने को संभाल के रखो, लेकिन आपके अंकल तोता बिल्कुल सही सलामत हैं। उनके पास दाना भी खत्म नहीं हुआ। आपके अंकल तोता ने तो बहुत सा दाना इकट्ठा किया था, वो खत्म नहीं हो सकता। वो अपने दाने को संभाल के रखता है और उसका दाना भीग ही नहीं सकता। बेटा, ये कौवे आलसी हैं। ये अपने मुश्किल वक्त के लिए कुछ दाना इकट्ठा नहीं करते। मुझे पता चल गया था कि इस कौवे का दाना खत्म हो गया है, तभी ये मुझे बेवकूफ बनाने आया है और मुझसे दाना लेने के लिए इसने ये सब कहा, तो मैंने इसको ये दाना दे दिया। देखो मम्मा, आपने उस काले कौवे को इतना सा दाना दे दिया है, लेकिन वो खुद तो मेहनत नहीं करता। अब वो इसकी सजा पाएगा तो उसको सबक मिल जाएगा, फिर से वो दाना इकट्ठा करके रखेगा। आपको उसको दाना नहीं देना चाहिए था। ये अब आपको पता था कि वो झूठ बोल रहा है। देखो बेटा, अगर आप खाओ और आपका पड़ोसी ना खाए तो आपके खाए का कोई फायदा नहीं। आपको हमेशा अपने पड़ोसियों और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखना चाहिए। हर मुश्किल में उनकी मदद देनी चाहिए। अगर मुझे पता होता कि कौओं के घर दाना नहीं है तो मैं खुद ही उनके घर दाना दे के आती।